Namaste to everyone. Welcome to 8th Standard Social Science. Civics 1. How the state government works. In that lesson, today we are going to see about how the state government works. In the last class, we learnt about the legislature, legislative council and legislative assembly. Today we are going to see about the working of the state government. How the state government works. After being elected, the legislative assembly, the MLAs are expected to regularly participate in sittings. So, legislative assembly election முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் MLAs என்ன பண்ணணும், அதனுடைய சிட்டிங்ஸ் அமைச்சரவை கூடும்போது அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஃபார் த MLAs. நெக்ஸ்ட்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வருஷத்துக்கு எத்தனை முறை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, அமைச்சரவை எத்தனை முறை கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 or 3 times in a year. Okay. What are the duty for the legislative assembly? The legislative assembly to make a law for the state. So what are the laws they can make? They can make a list, state list and concurrent list only. What is meant by state list? What is meant by concurrent list? So the central government have the power to make a law, that is union list, in the way of defense, banking, currency, foreign affairs, communication, etc. So in that and all, the central government only has power to make a laws. But in that state level, the state government has power to make a law, and police, trade, agriculture, irrigation, etc. In these things and all, who will make a law? The state government has power to make a law. So in some other departments will be there, in that both central government and state government has power to make a law, that is known as the concurrent list. Okay, education, forest, trade, marriage, adoption, succession. So in that field and all, who will make a law? Both central government and state government. So in that, the legislative assembly, member of legislative assembly, they can make a law, the state list and concurrent list. They are power to make state list and concurrent list. So however, during the emergency period, cannot exercise legislative power. எந்த ஒரு லாவும் என்ன பண்ண முடியாது, மேக் பண்ண முடியாது எமர்ஜென்சி பீரியட்ல. சரிங்களா? Who has power to control the state council of ministers? The assembly has power to control the state council of ministers. State council of ministers na யாரு? Educational minister, health minister, finance minister of the state. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் யாருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குன்னா the assembly will control. ஓகே. Who's the chairperson in legislative assembly? I already said speaker. Okay ma'am. Now the state council of ministers only responsible and answerable to the assembly for its activities. அசம்பிளிக்கான ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன், ஆன்சரபிள் பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா the state council of ministers. அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன். நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்னா என்னம்மா? நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம். அதாவது ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஏதாச்சும் ஒரு டிசிஷன் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க, அதில் எல்லா மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் எப்படி இருக்கணும், மெஜாரிட்டியாக அதை அக்செப்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்கணும். ஆனால் அவங்களுடைய ஆப்ளிகேஷன்ஸில் அவங்க மேக் பண்ணக்கூடிய லாஸில், அவங்க எடுக்கக்கூடிய டிசிஷனில் ஏதாச்சும் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனை கொண்டு வருவாங்க. நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம். வெதர் அ பர்சன் இன் எ position of responsibility is no longer deemed fit to hold position. ஸோ அவங்க அந்த பதவியில் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் வேணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை அதாவது நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனை கொண்டு வருவாங்க அசம்பிளியில்.
யார் இந்த எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க? நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன். அசம்பிளியில் யார் சுப்பீரியர்னு சொன்ன? ஸ்பீக்கர் வில் கண்டக்ட் த எலெக்ஷன். ஓகே, ஸோ யார் இதை கண்டக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் சொல்லுவாங்க. த கவர்னர் சஜஸ்ட் தட் டு ஸ்பீக்கர் வாண்ட் டு கண்டக்ட் த நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன். ஸோ அந்த நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வந்து அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் பேசினாங்கன்னா, ஸோ அதில் மெஜாரிட்டி போத் வின்னிங் பார்ட்டி, ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி அண்ட் த இண்டிபெண்டன்ட் பார்ட்டிஸ் all are joined together, they sit in that assembly, they can vote saying that those who got the majority, after they can run the government. If the majority, that means the winning party owns the majority of the seat, again to they continue, otherwise it's not a possible. That is known as the no confidence motion. நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், the ministers and the what is given here, the assembly may pass a no confidence motion against the council of minister and bring its downfall if it is not satisfied with the performance of the council of ministers. So இது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லைன்னா இந்த நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனை கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இது யார் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பீக்கர் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன். இதில் நிறைய பேர் எந்த பார்ட்டிக்கு மெஜாரிட்டியாக ஓட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பார்ட்டி திரும்ப ரன் பண்ணி கொண்டு போவாங்க. சரிங்களா? The legislative assembly has controlled the finance of the state. The finance நம்ம ஸ்டேட் லெவலில் டூ ஹவுசஸ் நம்ம பார்த்தோம், லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில், லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. ஆனால் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு தான் இந்த பில் மணி பில்லை பாஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? தட் இஸ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஆல் கண்ட்ரோல் ஓவர் பை த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அலோன். ஓகே, த மணி பில் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஒன்லி இன் த அசம்பிளி. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை மணி பில்? The government cannot impose, increase, lower or withdraw any tax without the approval of the assembly. அசம்பிளியோடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு the government cannot pass this money bill. அதாவது எந்த ஒரு வரியை இம்போஸ் பண்ணவோ, இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ, குறைக்கவோ இல்லை வித்ட்ராவல் பண்ணிக்கவோ ரைட்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? The assembly want to give the approval for that. That only known as the money bill. Okay. The elected members of the legislative assembly can take part in elections of the president of India, and all members can take part in that elections of the members of Rajya Sabha from the state. So the presidential elections is known as the indirect election. The people not vote for the president. The representative only vote for the president. So who are the representatives for that election? The MLAs. As presidential electionக்கு ஒரு சில எம்எல்ஏஸ்க்கு மட்டும்தான் ரைட்ஸ் இருக்குது ஓட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்க? ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். ஸோ வேறு யாரெல்லாம் இந்த பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷனில் ஓட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்பிஸ் கூட போடுவாங்க. MPs and the MLAs. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் இருக்குது. என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ராஜ்யசபா எலெக்ஷன். ஓகேவா? த அப்பர் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் இஸ் கால் ராஜ்யசபா. இந்த ராஜ்யசபா எலெக்ஷனும் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் தான். இதுக்கும் யார் ஓட் பண்ணுவாங்கன்னா த ரெப்ரசன்டேட்டிவ். ஸோ ஆல் த MLAs want to vote for that ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ எம்எல்ஏக்கு ரெண்டு விதமான வேலைகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. they want to select the president and the Rajya Sabha members. Next one. So any amendment of the constitution take part with the assembly. The assembly also take part in that amendment of the constitution on certain matters. Amendment என்ன? திருத்தங்கள். கான்ஸ்டியூஷனில் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு
யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க? இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. எம்எல்ஏஸும் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன பண்ணுவாங்க? சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் 3 பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேவா? இதை மெயின் திங், மேக்கிங் லா, எக்ஸிக்யூட்டிங் லா அண்ட் என்ஷூரிங் ஜஸ்டிஸ். ஸோ இந்த 3 விஷயம் அவங்க பேசிக்காக பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. மேக்கிங் லா, ஒரு லாவை மேக் பண்ணணும், அந்த லாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் அதை என்ஷூர் பண்ணணும், ஜஸ்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உறுதியாக இது ஜஸ்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உறுதிப்படுத்தணும். ஸோ திஸ் ஆர் த 3 functions of the government, state government: making law, executing law and ensuring justice. Next, how laws made in state government. State governmentல எப்படி லாவை மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Several kinds of rules and laws have been made for all people of our country. நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் யாருக்காக மேக் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக தான் அந்த லாவை மேக் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு சில லா கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் there is law that you cannot keep gun without having a license. நீங்கள் லைசன்ஸ் இல்லாமல் யாருமே என்ன வச்சுருக்கக்கூடாது? கன் வச்சுருக்கக்கூடாது. அது ஒரு லா. சரிங்களா? ஸோ இன்னொரு லா சொல்கிறேன். ஆர் தட் women cannot marry before the age of 18 years old and men cannot marry before the age of 21 years. அதாவது உமன் யாருமே 18 இயர்ஸ்க்கு பிலோவாக மேரேஜ் பண்ணக்கூடாது, மென் யாருமே 21 இயர்ஸ்க்கு பிலோவாக மேரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் எதில் சொல்கிறாங்க? இது ஒரு லா. சரிங்களா? இந்த மாதிரி தான் லாவை மேக் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் யாருக்காக? வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள், மக்களுக்காக தான். சரிங்களா? த ரூல்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஹாவ் நாட் பீன் மேட் ஜஸ்ட் லைக் தட். ஏதோ தானு சொல்லிட்டு ஒரு லாவை மேக் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாமே மக்களுடைய நல்லதுக்காக தான் இந்த லாவெல்லாம் மேக் பண்ணுவாங்க. த பீப்புள் எலெக்டட் தியர் கவர்மெண்ட் ஹூ தாட் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் மேக்கிங் சச் லாஸ். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, the people elect their government who thought carefully before making the law. ஒரு லாவை மேக் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல கேர்ஃபுல்லாக அந்த லாவை மேக் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரியான பர்சன் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எலெக்ட் பண்ணணும். A lot of such laws are made by the state and central government. ஸோ நிறைய லாவை யார் மேக் பண்ணுவாங்க? both central and state government. ஓகேவா? இந்த legislative assembly meetings MLAs discuss a number of topics in the public works, education, law and orders and various problems faced by the state. நம்ம ஸ்டேட்டில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டாப்பிக்கை டிபெண்ட் பண்ணி எம்எல்ஏஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மீட்டிங்ஸில் பேசுவாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கான லாவை ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட், எஜுகேஷன், லா அண்ட் ஆர்டர். ஸோ இது மாதிரி நிறைய டாப்பிக்கை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி லாவை மேக் பண்ணுவாங்க. எம்எல்ஏஸ் கேன் ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் டு நோ த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ministries which the concerned minister have to answer. ஸோ எம்எல்ஏஸ் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் அது கரெக்டான மினிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும்? த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? தே ஒன்லி த ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் ஆன்சரபிள். ஐ ஆல்ரெடி செட். ஏதாச்சும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி நம்ம கொஷின் கேட்குறோன்னா தே ஒன்லி த ஆன்சரபிள் பர்சன். இப்போ நம்ம ஸ்கூல், ஸோ டியூ டு த கொரோனா வைரஸ், ஸோ வென் த ஸ்கூல் வில் reopen, where we can ask the question? The government. Which person we can ask? The educational minister. Like that. So they only the answerable person for that. Okay ma'am? அந்த மாதிரி தான். The legislative assembly make laws on certain issues. So legislative assembly என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய லாவை மேக் பண்ணுவாங்க. The process of law making as follows. ஸோ எப்படியெல்லாம் லாவை மேக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Executing laws. It is the job of the State Council of Ministers to execute the law.
The Legislative Assembly of Tamil Nadu is located at Chennai. The place where the state legislative assembly is located and where its council of minister functions is called capital of the state. ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எங்கே இருக்கோ, எங்கே இருக்குது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குது, சென்னையில் இருக்குது. ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எங்கே இருக்கோ ஸோ அந்த பிளேஸ் தான் என்னவா சொல்கிறாங்க, கேபிட்டல் ஆஃப் த ஸ்டேட் சொல்கிறாங்க. ஸோ விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு? சென்னை. விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா? மும்பை. ஓகே. விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் கர்நாடகா? பெங்களூர். அப்போ என்ன அர்த்தம், அந்த இடத்துலலாம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்குது, அந்த ஸ்டேட்கான லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? The state government has several lakhs of government employees to executive laws made by the legislative assembly. State governmentல நிறைய lakhs of government employees இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கான லாபம் மேக் பண்ணுறது யான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் தான். எங்கே மேக் பண்ணுவாங்க? லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில். யார் மேக் பண்ணுவாங்க? மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் assembly, that means MLAs. So employment like collectors, tahsildars, block development officers, revenue officer, village administrative officer, VAO, policeman, teachers and doctors, they were the state government employees. Okay, for them also the legislative assembly only make law and the state government only paid the salary for them. Okay, they have to follow the orders of the state government. ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ இந்த எல்லா ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட்டும் என்ன பண்ணணும், ஸோ திஸ் ஆல் த பர்சன் வாண்ட் டு ஃபாலோ த ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்கிற ஆர்டரை இவங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ த்ரூ திஸ் பிக்சர் how the law will make we can understand, through this picture we can understand that பில்னா மசோதா. ஸோ ஒரு மசோதாவை தாக்கல் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா. ஸோ அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் ஹவ் எ பில் லைக் மீ பிகம்ஸ் அன் ஆக்ட். ஸோ ஒரு பில் எப்படி பாஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அ பில் இஸ் ப்ரெசன்டட் இன் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. ஒரு பில் என்ன பண்ணுவாங்க, லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டாப்பிக்கை டிபெண்ட் பண்ணி டிபேட்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ் ஆன் இட். அதை பற்றி அந்த டாப்பிக்கை டிபெண்ட் பண்ணி நிறைய பேர் அவங்களுடைய சஜஷன்ஸை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. சரிங்களா? சேஞ்சஸ் கேன் பி மேட் இன் தட் பில். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அவங்களுடைய சஜஷன் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சில சேஞ்சஸை அந்த பில்லில் பண்ணுவாங்க. இஃப் மோர் தென் half of the MLA vote in favor of the bill, it is said to be passed. அதாவது half of the members வந்து அது வந்து ஓட் பண்ணாங்கன்னா அந்த பில் என்ன பண்ணுவாங்க, பாஸ் பண்ணுவாங்க. the half of the vote needed for that. ஓகே, அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த ஓட் பண்ணிட்டாங்கன்னா the bill needs to get assent of the governor become an act. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பில்லை கொண்டு போய் யார்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும், கவர்னர்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆக்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க. we need the approval of the governor, after only the bill will pass. okay, thank you ma. Up to that we are completed executive law, we are completed. Next class we can see about the judiciary of the state, the high court we can see on the next class. Thank you so much.